ማይ ስኩል የኔ የእናንተው ትምህርት ቤት። ማይ ስኩልን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ንጋቱ ነኝ ከማይ ስኩል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ይህን ቪዲዮ ሲጀምሩ ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። በዛሬ የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ማለት ነው የስምንተኛ ክፍል የሞዴል ጥያቄዎችን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። አብረን እየሰራን እየተማማርን እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እናመራለን። መጀመሪያ ኢንስትራክሽኑ ምን ይላል የሚለውን እናንብ። read the sentences and choose the similar meaning to the original sentence። የተሰጠን ኦሪጂናል ሴንቴንስ ይኖራል። ከሱ ጋር ሲሚላር ሚኒንግ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ትርጉም ያለውን ስቴትመንት እንመርጣለን ማለት ነው። ኦሪጂናል ሴንቴንሱ እንደዚህ ይላል። question number 10 my mother is as tall as my father። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው? A both my mother and father are short. B my father is taller than my mother. C my father is shorter than my mother. D both my father and mother have same height። እዚህ ጋር አስቶላስ በፖዘቲቭ ዲግሪ ጊዜ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እናቴንና አባቴን ነው እዚህ ጋር ጀስት ስለ ሃይታቸው እያወራው ያለውት ማለት ነው። አስቶላስ አስቢጋስ እያልኩኝ ስጠቀም እኩል መሆናቸውን እያመላከትኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲ ላይ ያለው ስቴትመንት የመጀመሪያውን ኦሪጂናል ሴንቴንሱን ይገልጿል ማለት ነው። በዛም የተነሳ ሲሚላር ሚኒንግ አላቸው ሁለቱም። ኦሪጂናሉ ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ከዚህ ጋር ሲሚላር ሚኒንግ አለው ማለት ነው። so this is the right answer. my mother is as tall as my father ማለት both my father and mother have same height ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሳመራ ጅቡቲ is not as wide as ኢትዮጵያ። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ሚኒንግ ያለው ስቴትመንት የትኛው ነው? A ኢትዮጵያ is smaller than ጅቡቲ። B ኢትዮጵያ is as wide as ጅቡቲ። C ጅቡቲ is smaller than ኢትዮጵያ። D ጅቡቲ is bigger than ኢትዮጵያ። እዚህ ጋር ጅቡቲ is not as wide as ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ጅቡቲ እንደ ኢትዮጵያ አትሰፋም ወይም ደግሞ ሰፊ አይደለችም ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ጅቡቲ is smaller than ኢትዮጵያ ማለት ነው። በዚህም የተነሳ C is the right answer. ጅቡቲ is smaller than ኢትዮጵያ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ I don't have enough time and neither has the manager። ኦሪጂናል ሴንቴንሱ ነው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ሚኒንግ ያለው ሴንቴንስ የትኛው ነው? A both of us have enough time. B both of us don't have enough time. C either the manager or I have enough time. D I don't have enough time but the manager has። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው both of us don't have enough time። የመጀመሪያው ስቴትመንቱን ተመልከቱ። I don't have enough time ነው። እዚህ ጋር ደግሞ neither የሚል አለ። neither ስለዚህ neither ኔጌቲቭ መሆኑን ያመላክታል እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። neither had the manager ማለት the manager doesn't have enough time ማለት ነው። ስለዚህ I don't have enough time, the manager also doesn't have
enough time ማለት ነው። so ሁለታችንም በቂ የሆነ ጊዜ የለንም ማለት ነው። so B is the right answer. both of us don't have enough time የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው የሚሆነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ I should have gone to the football field. A. I went to the football field. B. I didn't go to the football field. C. I had better go to the football field. D. I like to go to the football field. እዚህ ጋር should have gone. should have plus verb 3. should have plus verb 3 ማድረግ የነበረብን ነገር ግን ያላደረግነው ሲሆን should have plus verb 3 እንጠቀማለን። ያ ማለት የሚያመላክተው ጸጸትን ነው ማለት ነው። regretን ነው የሚያመላክተው። so ወደ ፉትቦል ፊልዱ ምን አላርኩም ማለት ነው፣ አልሄድኩም ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። በዚህም የተነሳ የትኛው ነው ታዲያ መልሱ? I went to the football field. I had better go to the football field. I like to go to the football field. I didn't go to the football field. ስለዚህ ትክክለኛው ምላሹ ቢ ላይ ያለው ነው። ምክንያቱም ማድረግ የነበረብኝ ነገር ግን የማላደርገው ወይም ደግሞ ያላደረግኩት ከሆነ ሪግሬትን ያመላክታል ብያችኋለሁ። ስለዚህ አልሄደም ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ አልሄድኩም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደሚለው ማለት ነው I didn't go to the football field. so should have gone የሚለው just አልሄደም ሪግሬትን ያመላክታል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ I used to play the guitar when I was young. I used to play the guitar when I was young. ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ሚኒንግ ያለው ስቴትመንት የትኛው ነው? A. I don't play the guitar anymore. B. I didn't play the guitar when I was young. C. I still play the guitar. D. I used the guitar in order to look young. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው I don't play the guitar anymore ነው። ዩዝድቱን የምንጠቀመው በፊት ለሚደረግ አሁን ግን ለማናደርገው፣ በፊት ለሚደረግ አሁን ለማናደርገው አክቲቪቲዎች ዩዝድቱን እንጠቀማለን። ፓስት ሃቢትን ወይም ደግሞ ፓስት አክቲቪቲን ያመላክታል ማለት ነው። so I don't play the guitar anymore ነው የዚህኛው ስቴትመንት። በሌላ አገላለጽ I don't play the guitar anymore አሁን ላይ ጊታር አልጫወትም ማለት ነው። so is the right answer. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናመራለን። grammar part ነው። choose the best answer to complete each sentence ይላል። I enjoy blank game ባዶ ቦታ ላይ የሚገባው A. to play. B. playing. C. plays. D. play. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው playing ይሆናል። ምክንያቱም enjoy የሚለው verb present participleን ያስከትላል ማለት ነው። verb of ing ያስከትላል፣ ወይም ደግሞ gerund ሊሆን ይችላል። so I enjoy playing game ነው ምለው እንጂ I enjoy to play game አለለም። because enjoy የሚያስከትለው verb of ing ስለሆነ ማለት ነው። so B is the right answer. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ what time is it now? what time is it right now? and class dash 30 minutes ago. 30 minutes ago. A. started. B. starting. C. will start. D. start. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው started ይሆናል። ምክንያቱም 30 minutes ago የሚለው ታይም ፍሬዝ ምንን ያመላክታል? ኃላፊ ጊዜ ላይ እንደሆነ ያመላክታል። ወይም ደግሞ ክላሱ ከተጀመረ 30 ደቂቃዎች
እንዳለፉት ያመላክታል ማለት ነው። ስለዚህ ላለፈ ጊዜ ሲምፕል ፓስት ቴንስን እንጠቀማለን። ሶ የቨርቡን V2 ፎርም መጠቀም ስላለብን A is the right answer። ቀጣዩ ጥያቄ ምን ይላል? When the director entered class, our general science teacher blank us. A is teaching, B was teaching, C were teaching, D will teach። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልሱ ቢ ላይ ያለው was teaching ይሆናል። ምክንያቱም ባለፈ ጊዜ ሁለት አክሽኖች ሲከናወኑ ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን አክሽን ሁለተኛው አክሽን ኢንትራፕት ሲያደርገው የመጀመሪያው አክሽን በፓስት ኮንቲኒየስ ሁለተኛው አክሽን ደግሞ በሲምፕል ፓስት ይገለጻል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ ይህን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ ያበረታቱኝ ማለት ነው። እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ማስታወቂያ ስለማይሄድ ወይም ደግሞ በምንለቀው ኮንቴንት ውስጥ ወይም ደግሞ ቪዲዮ ውስጥ ማስታወቂያ ስለማይገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ክፍያ የለም። እኔ ያው እናንተን ለማገዝ ነው ይህንን ኮንተንት መሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ለብዙ ሰዎች ተደራሽ እንዲሆን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ አግዙኝ፣ አበረታቱኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ይህን ስለምታደርጉ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 18 አንጮቴ blank is my favorite food is expensive. A who, B whom, C which, D where። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው which ይሆናል። አንጮቴ which is my favorite food is expensive for things whichን እንጠቀማለን for choice ወይም ደግሞ ኦፕሽን whichን መጠቀም እንችላለን። whereን ለፕሌስ ነው። whoን for people ወይም ደግሞ for persons ነው የምንጠቀመው። whomም ያው ኦብጀክት ፕሮናውን ነው። ኦብጀክት ፕሮናውን ነው። ለፒፕል መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለፒፕል መጠቀም እንችላለን። who ተመሳሳይ ነው። ይሄኛው ሰብጀክት ፕሮናውን ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ኦብጀክት ፕሮናውን ነው። ዌር እንዳልኳችሁ ለፕሌስ፣ ዊች ፎር ቲንግስ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ገብቶ ግን በትክክሉ ሊያሟላው የሚችለው ስቴትመንቱን ሊያሟላው የሚችለው ዊች ይሆናል ማለት ነው። አንጮቴ which is my favorite food is expensive ስንል ትክክለኛ ሴንስ ይሰጣል ማለት ነው። ናይስ። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናመራለን። The mayor blank speech is impressive has gone to Germany. A where, B whose, C why, D whom። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው whose ነው። The mayor whose speech is impressive። whose ስለ ፖሰሲሽን ወይም ደግሞ ስለ ቢሎንጊንግነስ ስናወራ whoseን እንጠቀማለን። ስለ ፖሰሲሽን ወይም ደግሞ ስለ ቢሎንጊንግነስ ስናወራ ምንም መጠቀም እንችላለን? whoseን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። whyን for reason ነው። whom እንዳልኳችሁ ቅድም ኦብጀክት ፕሮናውን ነው። ዌር ለፕሌስ ነው የምንጠቀመው። ግን እዚህ ጋር ገብቶ ስቴትመንቱን ሊያሟላልን የሚችለው whose ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ I do the question. I do the question. The question form of this statement is blank. A I don't do the question. ያው ሐሳቡን ግልጽ ለማድረግ I do the question የሚለው ያው ስቴትመንት ነው። ይህንን ስቴትመንት ወደ question ስንቀይረው የትኛውን ፎርም ይይዛል ወይም ደግሞ የትኛውን
ስትራክቸር ይሰጠናል ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው ስንቀይረው ማለት ነው። ኤ ላይ ያለው I don't do the question፣ ቢ ላይ does I do the question፣ ሲ ላይ do I do the question፣ ዲ I appreciate the question። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው do I do the question ይሆናል። ያው I do the question ነው አይደለ? ከዛ ዱን ከፊት አደርጋታለሁ። ከዛ do I do ጥያቄ ስናደርገው ያው ኖርማሊ do I ብዬ ነው የምጀምረው። ከዛ በኋላ ዱ ደግሞ የራሱ የቨርቡ አለ I do የሚለው ነው። ግን ጥያቄ ሳደርገው መጀመሪያም ዱ የሚል ቨርብ መጨመር ስላለብኝ ዱ I do ነው ምለው። ስለዚህ ትክክለኛ ምላሹ ሲ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። So it is the right answer። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ neither መንግስቱ nor his mother speaks Amharic. This statement is the same as A. መንግስቱ speaks Amharic but his mother is not. B. both መንግስቱ and his mother don't speak Amharic. C. መንግስቱ and his mother speak Amharic fluently. D. መንግስቱ and his mother speak English። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው both መንግስቱ and his mother don't speak Amharic ማለት ነው። እዚህ ጋር neither መንግስቱ nor his mother speaks Amharic። ስለዚህ neither nor ኔጌቲቭ ስቴትመንቶችን ኮኔክት ለማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። በሌላ አገላለጽ መንግስቱ doesn't speak Amharic and mother ወይም ደግሞ his mother doesn't speak Amharic። በሌላ አገላለጽ both መንግስቱ and his mother don't speak Amharic ማለት ነው። So B is the right answer። እሺ የዲያሎግ ኩዌስችን ነው ወይም ደግሞ የኮንቨርሴሽን የስፒኪንግ ፓርት ኩዌስችን ነው። በቲቸር እና በስቱደንት መካከል ነው። ቲቸሩ እንደዚህ አለ። Have you blank seen a woodpecker? A woodpecker ማለት የወፍ ዝርያ ነው። Have you blank seen a woodpecker? Students, no, I have never seen it. A. never. B. ever. C. still. D. yet። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ I don't know, maybe መጀመሪያ ላይ ሳነበው መልሱን ተናግሬ ሊሆን ይችላል። ትክክለኛ መልሱ ያው ቢ ላይ ያለው ኤቨር ይሆናል። Have you ever seen a woodpecker ነው ምለው። እዚህ ጋር ያው question mark ነው መሆን ያለበት። full stop አድርጓል። እንግዲህ እናንተ አስተካክሉት ማለት ነው። Have you ever seen a woodpecker? No, I have never seen it። ever ስንል ያው ምን ለማለት ነው? at any time ማለት ነው። before any time ከዚህ ቀደም እንደማለት ነው። so ever have you ever seen a woodpecker? woodpecker የሚባለውን የወፍ ዝርያ አይተ ታውቃለህ ወይ ብሎ ነው የጠየቀው። ተማሪው ደግሞ አይቶ እንደማያውቅ መልሶለታል ማለት ነው። no, I have never seen it ብሏል። so B is the right answer። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ question number 23 which one of the following sentences imperative? A. my mother's name is Heran. B. what is your nationality? C.
put down your pen and stop writing. D. wow, it is so amazing forum. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው put down your pen and stop writing የሚለው imperative sentence ነው። እንደሚታወቀው imperative sentence is a type of sentence that gives command or order ማለት ነው። መመሪያ ወይም ደግሞ ትዕዛዝ የሚሰጡ ወይም ደግሞ የሚያስተላልፉ የአረፍተ ነገር አይነቶች ናቸው imperative sentence ብለን ምንጠራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ላይ ያለውን ስንመለከት put down your pen and stop writing ስል ትዕዛዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ imperative sentence መሆን የሚችለው ሲ ላይ ያለው ነው። ኤ ላይ ያለውን ብንመለከት my mother's name is ሄራን ነው። ይሄ ስቴትመንት ወይም ደግሞ ይሄ ሴንቴንስ ዲክላሬቲቭ ወይም ደግሞ አሰርቲቭ ነው የሚሆነው። አሰርቲቭ ሴንቴንሶች አንድን ነገር አሰርት ወይም ደግሞ ዲክሌር ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ዲክላሬቲቭ ወይም አሰርቲቭ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንትሮጌቲቭ ነው። ሶስተኛው ኢምፐራቲቭ ነው። አራተኛው ደግሞ ኤክስክላማቶሪ ነው። ሰው ሲላ ያለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 24 neither the woman nor the child blank out of danger. A am, B are, C was, D were. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው was ይሆናል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልበላችሁ። ናይዘር ኖርን ያው እንደምታውቁት ኮሪሌቲቭ ኮንጃክሽንስ ናቸው ወይም ደግሞ ናይዘር ኖር ኮሪሌቲቭ ኮንጃክሽን ነው። ኔጌቲቭ የሆኑ ሴንቴንሶችን ኮኔክት ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን ሰብጀክቱን ተመልክተን የትኛውን ቨርብ መጠቀም አለብን፣ ሲንጉላር ቨርቡን ነው ወይስ ፕሉራል ቨርቡን ነው መጠቀም ያለብን የሚለውን ነገር ሃይላይት ክሉ ልስጣችሁ ማለት ነው። ናይዘር ዘ ውመን ኖር ዘ ችልድረን ነው የሚለው። ስለዚህ ዘ ቻይልድ ነው የሚለው ዘ ቻይልድ ነው የሚለው። ቻይልድ እዚህ ጋር ሲንጉላር ነው። ቻይልድ እዚህ ጋር ሲንጉላር ነው። ፕሉራል ቢሆን ፕሉራል ቨርብ እንጠቀም ነበረ። ምክንያቱም ክሎዘስት የሆነውን ቨርብ ስለሚወስድ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቻይልድ የሚለው ሲንጉላር ነው። ስለዚህ ቨርቡ ሲንጉላር ይሆናል። እዚህ ጋር ችልድረን ቢሆን ኖሮ ፕሉራል ቨርቡን እንጠቀም ነበረ። እዚህ ጋር ፕሉራል ነው፣ ግን እኛ ክሎዘስቱን ነው ምን መርጠው ማለት ነው። ሶ ወዝ ቻይልድ ሲንጉላር ነው። ወዝ የሚለው ሲንጉላር ቨርብ ነው። ስለዚህ የሚቀራረበውን እንመርጣለን ማለት ነው። እንደዚህ ቢሆንስ ናይዘር the child nor the woman ቢሆን ኖሮ ዲፔንዲንግ ኦን the time ወይ አርን ወይም ደግሞ ዌርን እንጠቀማለን። ምክንያቱም ፕሉራሉ ክሎዘስት ሆኖ ስለመጣ ማለት ነው። በዚህ ኬዝ ግን neither the woman nor the child የሚለውን እንመለከታለን። ሲንጉላር ነው። ስለዚህ ሲንጉላር ቨርቡን እንወስዳለን ወይም ደግሞ እንጠቀማለን ማለት ነው። so neither the woman nor the child was ነው የምንለው። was out of danger ሐሳቤ I think ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። so she is the right answer። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ አዳነ was born blank 1990 GC ይላል። የትኛውን ፕሪፖዚሽን ነው የምንጠቀመው? A at፣ B over፣ C in፣ D on። ለዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልስ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ኢን ይሆናል። ቢኮዝ ፎር ይርስ ማለት ነው የምንጠቀመው ኢን ይሆናል። ኦቨር ፎር ፕሌስ፣ ኦን ፎር ዴትስ ወይም ደግሞ ፎር ፕሌስ መጠቀም እንችላለን። አት ፎር ስፔሲፊክ ታይም ኤንድ ፎር ፕሌስ ወይም ደግሞ ሎኬሽን መጠቀም እንችላለን። ፎር ይርስ ነው እዚህ ጋር ፎር ይርስ ነው። ስለዚህ ኢንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ አዳነ was born in ነው የምንለው። አዳነ was born in 1990 GC
ነገር ግን ወራት ቢታከሉበትስ ወራት ለምሳሌ ሜይ 12 1990 ቢሆን ኖሮ ኦንን እጠቀማለሁ ወራትና ቀናቶች ሲጨመሩ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ዓመተ ምህረት ብቻ ስለሆነ ኢንን እጠቀማለሁ። በዛም የተነሳ C is the right answer። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሳልፍ which one of the following is irregular verb? irregular verb ምንላቸው ዲን ወይም ደግሞ ኢዲን የማይወስዱ ማለት ነው። ወደ V2 ፎርም ስንለውጣቸው ዲን ወይም ደግሞ ኢዲን የማይወስዱ ቨርቦች ናቸው irregular verbs የምንላቸው። irregular verbs are verbs that do not take D or ED at the end of the main verb to make its past form ማለት ነው። እሺ ኤ ላይ move፣ ቢ ላይ write፣ ሲ ላይ play፣ ዲ ላይ book። book እዚህ ጋር መጽሐፍ ማለት ሳይሆን ሪዘርቭ ማለት ነው። ሪዘርቭ ማለት ነው። ሰው ቡክ ቡክድ ላለው ያ ማለት ሪዘርቭድ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ሆቴል ላይ ሩም ቡክ ይደረጋል አይደለ? ወይም ደግሞ ሪዘርቭ ይደረጋል ያንን ለማለት ነው። ፕሌይ ፕሌይድ እዚህ ጋር ቡክድ ነው ኢዲ ነው። ፕሌይ ፕሌይድ ነው። ሙቭ ሙቭድ ነው። ያው ኢ አት ዘ ኤንድ ስላለ ዲ ነው የሚጨምርበት ማለት ነው። ራይት ሮት ነው አይደለ? ስፔሊንጉን ነው የቀየረው። ስለዚህ ኢሬጉላር የሆነው ቢ ላይ ያለው ራይት ይሆናል። ራይት ብዬ ሮት ስለምል ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ኢዝ the right answer። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሳመራ I usually get up at 7 o'clock blank have my breakfast A and B or C but D or የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ኤ ላይ ያለው ኤንድ ይሆናል። ኮንጃክሽን ኤንድን የምንጠቀመው ቱ ኮኔክት ሲሚላር አይዲያስ ማለት ነው። ኦርን ሁለት ነገሮች ተሰጥተውን አንዱን መምረጥ ሲኖርብን ወይም ደግሞ ኦርን ለኦፕሽን መጠቀም እንችላለን። በተን ፎር ኮንትራስቲንግ አይዲያስ መጠቀም እንችላለን። ለሚቃረኑ ሐሳቦች በትን እንጠቀማለን። ፎርን ፎር ፐርፐዝ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ላይ ያለው ኤንድ ኮንጃክሽን እዚህ ጋር ገብቶ ስቴትመንቱን ያሟላል ማለት ነው። so I usually get up at 7 o'clock and have my breakfast ነው የምለው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ሳመራ crop and cereals are sold by farmers passive ነው። The active form of this sentence is blank. A. Farmers sold crops and cereals. B. Farmers sell crop and cereals. C. Farmers are selling crops and cereals. D. Crop and cereals are sold. All right. እንደምትመለከቱት አንድ የተሰጠን አክቲቭ ስቴትመንት ወደ ፓሲቭ ስንቀይር ወይም ደግሞ አንድ የተሰጠንን ፓሲቭ ወደ አክቲቭ ስንቀይር የየራሳቸው ፎርሙላ ወይም ደግሞ ስትራክቸር አላቸው። ስንቀይር መጀመሪያ ምንመለከተው ምኑ ነው? ቴንሱን ነው። ቴንሱ በየትኛው የቴንስ አይነት ተጻፈ የሚለውን ነገር ማየት አለብን። crop and cereals are sold by farmers ነው። ስለዚህ ይሄ ስቴትመንት ሲምፕል ፕሬዘንት ፓሲቭ ነው። ሶ ወደ አክቲቭ ስቀይረው ምንድነው የሚሆነው? ፋርመርስ ብዬ ነው መጀመሪያው። ሲምፕል ፕሬዘንት ብያለው። ስለዚህ ሶልድ የምትለዋ ወደ ሴል ትቀየራለች። ሶ ፋርመርስ ብዬ ጀምራለሁ። ከዛ ሶልድ V3 ነው እዚህ ጋር የተጠቀመው። ወደ V1 ስመልሳት ሴል ነው የሚሆነው ቢኮዝ ፋርመርስ የሚለው
ፕሉራል ስለሆነ ቨርቡ ፕሉራል መሆን አለበት። ፋርመርስ ሴል ክሮፕ ኤንድ ሲሪያል ስላለው ማለት ነው። ሶ ቢ ላይ ያለው ትክክለኛ ምላሽ ነው የሚሆነው። ፋርመርስ ሴል ክሮፕ ኤንድ ሲሪያልስ ነው። አክቲቭን ወደ ፓሲቭ፣ ፓሲቭን ወደ አክቲቭ ለመቀየር ፎርሙላዎቹን እንጠቀማለን። ያው ከአክቲቭ ኖርማሊ ከአክቲቭ ወደ ፓሲቭ ስንቀይር ነው ፎርሙላዎቹ የምንጠቀመው። ግን ደግሞ ማስተዋል ያለብን የተጻፈው በየትኛው ቴንስ ነው የሚለውን ነገር ወሳኙ እሱንም መለየት ማወቅ መገንዘብ ያስፈልጋል። ስለዚህ አክቲቭን ወደ ፓሲቭ፣ ፓሲቭን ወደ አክቲቭ በቀላሉ ፎርሙላዎቹን እና ቴንሶቹን ከለያችሁ መቀየሩ ብዙ አያስቸግርም ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ኢዝ ዘ ራይት አንሰር። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናመራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ይህን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ ማለት ነው። ሌሎችም ተማሪ ጓደኞቻችሁን በመጋበዝ ማለት ነው ከዚህ ቻናል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን በቅድሚያ ስለምታደርጉ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ the American President Donald Trump usually says I don't care who is doing blank than me. A good, B better, C the best, D as good as። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ቤተር ይሆናል። ምክንያቱም ዛን ሶ ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ነው። ኮምፓራቲቭ ዲግሪን እንጠቀማለን። ጉድ፣ ቤተር፣ ቤስት ነው አይደለ? ፖዚቲቭ፣ ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ኮምፓራቲቭ ፎርም መሆኑን ነው የሚያመላክተው። የጉድ ደግሞ ኮምፓራቲቭ ፎርሙ ቤተር ነው። ሶ ቤተር ኢዝ ዘ ራይት አንሰር። አይ ዶንት ኬር ሁ ኢዝ ዱዊንግ ቤተር ዛን ሚ። ስለዚህ ኮምፓራቲቭ ዲግሪን ሁለት እኩል ያልሆኑ ነገሮችን ወይም ደግሞ ሰዎችን ስናነጻጽር ኮምፓራቲቭ ዲግሪን እንጠቀማለን ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናመራለን። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ በሰንና በፋዘር መካከል ነው ኮንቨርሴሽኑ። What should I do if the traffic lights turns red? Father, you blank stop. You must not cross any of the crossing lines. ስለዚህ ማቋረጥ እንዳሌለበት እዚህ ጋር ነግሮታል ማለት ነው። So A can, B might, C could, D must። እዚህ ጋር must not ብሏል። ስለዚህ ማቆም ግን አለበት ማለት ነው፣ ግዴታ ነው። So D is the right answer. Son, what should I do if the traffic lights turns red? ይላል። A you must stop. You must stop. You must not cross any of the crossing lines. እዚህ ጋር እንዳታቋርጥ ብሎታል አይደለ? you mustn't cross any of the crossing lines ብሎታል አይደለ? ስለዚህ you must stop ካለ ያንን ነገር ከልክሎታል ማለት ነው። ስለዚህ መስተን እዚህ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። you must stop ካለ ማቆም እንዳለበት ነግሮታል ማለት ነው። እነዚህ ሞዳል ቨርቦች ትንሽ ትሪኪ ናቸው። በደንብ ልታዩዋቸው ይገባል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ማምራት እንችላለን። ቀጣዩ ጥያቄ if you understood the concept ይላል። if you understood the concept you blank answer the question. you blank answer the question. A will, B may, C could, D must። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ኩድ ይሆናል። ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ የሚያወራው ስለ
ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው። ስለ ታይፕ 2 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው የሚያወራው። ኢፍ ክሎዙ በታይፕ 2 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ጊዜ ኢፍ ክሎዙ ሲምፕል ፓስት ነው። ሜን ክሎዙ ደግሞ ውድ ሹድ ፕላስ ቨርቧን ያው ኩድም መሆን ይችላል። ውድ ሹድ እና ኩድ ፕላስ ቨርቧን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሲ ኢዝ the right answer. If you understood the concept, you could answer the question. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናልፍ I will buy a big house if I blank the lottery. A will win, B 1, C win, D may win. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው ዊን ይሆናል። ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ ስለ ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው የሚያወራው። የትኛውን ታይፕ ካላችሁ ታይፕ 1 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ነው። በታይፕ 1 ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ጊዜ ኢፍ ክሎዙ ሲምፕል ፕሬዘንት ነው። ኢፍ ክሎዙ ሲምፕል ፕሬዘንት ነው። ሜን ክሎዙ ደግሞ ዊል ፕላስ ቤዝ ቨርብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ አይ ዊን ዘ ሎተሪ I will buy a big house. ካልሆነም ደግሞ ያው ኮንዲሽናል ሴንቴንስ ላይ እንደሚታወቀው ኢፍ ክሎዝ እና ሜን ክሎዝ አለ አይደለ? ሜን ክሎዙን መጀመሪያ ማምጣት እችላለሁ። I will buy a big house የሚለው ሜን ክሎዙ ነው። ኢፍ ክሎዙ ደግሞ if I win the lottery የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ if I win the lottery I will buy a big house ወይም ደግሞ I will buy a big house if I win the lottery። በሁለቱም ቦታ ቀያይረን ኢፍ ክሎዙና ሜን ክሎዙን ቦታ ብንቀያይራቸውም ምንም የትርጉም ለውጥ አያመጡም ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ C is the right answer። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናልፋለን። እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናልፍ ጥያቄ ቁጥር 33 The Ethiopian calendar is blank than Gregorian calendar. A. The youngest. B. Younger. C. Young. D. As young as. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ያንገር ይሆናል። ምክንያቱም ያው ዛን ምትል እንግዲህ ቃል አለች። ዛን ካለች ኮምፓራቲቭ ዲግሪ መሆኑን ያመለክታል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኮምፓራቲቭ እና ሱፐርላቲቭ የያንግ ማለት ነው። ያንግ ነው ፖዚቲቭ፣ ኮምፓራቲቭ ያንገር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ያንገስት ይሆናል ሱፐርላቲቭ። ዛን ስላለች እኛ ኮምፓራቲቭን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ B is the right answer። ጥያቄ ቁጥር 34 He is too careless student. He is too careless student. Blank, he scored an excellent grade. A. Because. B. And. C. But. D. Or. ቀደም እንዳልኳችሁ ኦርን ፎር ቾይስ፣ በትን ደግሞ ለኮንትራስቲንግ አይዲያስ፣ ኤንድ ደግሞ ፎር ሲሚላር አይዲያስ፣ ቢኮዝን ደግሞ ሪዛልትንና ኮዝን ኮኔክት ስናደርግ ቢኮዝን መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር የምንመለከተው ሁለቱ ስቴትመንቶች ይቃረናሉ፣ ኮንትራስት ያደርጋሉ። በዛም የተነሳ በትን እንጠቀማለን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ይላል? he scored an excellent grade፣ አሪፍ ውጤት እንዳመጣ እዚህ ጋር ነግሮናል። እዚህ ጋር ደግሞ በተቃራኒው በጣም ቸልተኛ ተማሪ እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው። ሁለቱ ስቴትመንቶች የሚቃረኑ ስለሆነ ለሚቃረኑ አይዲያዎች ወይም ደግሞ ስቴትመንቶች ኮንጃክሽን በትን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ C is the right answer። he is too careless student but he scored an excellent grade። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። አድዋ victory blank every year. A. are celebrated. B. celebrates. C. is celebrated. D. was celebrated። የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ሲ ላይ ያለው
is celebrated ይሆናል። አድዋ victory is celebrated every year simple present passive ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ አድዋ ቪክትሪ የሚለው ፍሬዝ ማለት እንችላለን። አድዋ ቪክትሪ የሚለው ፍሬዝ ወይም ደግሞ ሰብጀክቱ ማለት ነው። የሚያስከትለው ቨርብ ሲንጉላር ነው። በፓሲቭ ጊዜ ደግሞ ያው ቪ3 ፎርሙን የቨርቡን ቪ3 ፎርሙን እንጠቀማለን። ፕሬዘንት ኦፍ ቨርብ ቱ ቢዎች ይካተቱበታል። ስለዚህ የሲምፕል ፕሬዘንት ፓሲቭ ፎርሙ ሰብጀክት ፕላስ ፕሬዘንት ኦፍ ቨርብ ቱ ቢ ፕላስ ቨርብ 3 ነው። ስለዚህ አድዋ ቪክትሪ ኢዝ ሴሌብሬትድ ኤቭሪ ይር እንላለን ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እናመራለን። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናመራ English is blank all over the world. A speak, B speaks, D spoke, D spoken. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው spoken ይሆናል። English is spoken all over the world ነው። ይሄ ሪል ነው ወይም ደግሞ ፋክት የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ሲምፕል ፕሬዘንት ፓሲቭ እንጠቀማለን ማለት ነው። English is spoken all over the world. So the answer is D, spoken. All right. ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስናመራ how is he going? ምላሻችን ምንድነው? how is he going ስንባል ምላሻችን ምንድነው? A I'm 17 years old. B I'm good. C thank you. D of course. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው I'm good ይሆናል። ምክንያት ካላችሁኝ how is it going የሚለው ኢንፎርማል ግሪቲንግ ነው። ኢንፎርማሊ ሰላምታ ስንሰጥ how is it going ልንል እንችላለን። በጣም ለምንቀርበው ለጓደኛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢንፎርማል ግሪቲንግ ስለሆነ I'm good ብለን ምላሽ እንሰጣለን። how is it going? I'm good ማለት እንችላለን። So B is the right answer. ወደ ቀጣይ ጥያቄ ሳመራ The population of Eritrea is dash than Ethiopia. A many, B little, C much, D less. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ሌስ ይሆናል። ምክንያቱም ኮምፓራቲቭ ዲግሪን እዚህ ጋር እንጠቀማለን። the population of Eritrea is less than Ethiopia ነው የምንለው። ስለዚህ እያወዳደርን ነው ኤርትራን ከኢትዮጵያ ማለት ነው። የሊትል ኮምፓራቲቭ ፎርሙ ሌስ ነው። ሱፐርላቲቭ ፎርሙ ደግሞ ሊስት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ደግሞ ስናነጻጽር ወይም ስናወዳደር ኮምፓራቲቭ ዲግሪውን የአድጀክቲቭን ኮምፓራቲቭ ፎርሙን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ this is the right answer. The population of Eritrea is less than Ethiopia ነው የምንለው። all right. ወደ ቀጣይ ጥያቄ ስናመራ children are dash than adults. A happier, B happiest, C more happy, D the most happy. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው ያው ዛን አለ። አሁንም ኮምፓራቲቭ ዲግሪ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። የሃፒ ሃፒየር ነው ኮምፓራቲቭ ፎርሙ ማለት ነው። ሃፒ መጨረሻው ዋይ ነው። ዋይን ወደ ምን እንቀይራታለን? ወደ አይ እንቀይራትና ኢአር ለኮምፓራቲቭ ኢኤስቲ ደግሞ ለሱፐርላቲቭ እንጠቀማለን። ስለዚህ ኮምፓራቲቭ ፎርሙን ነው የምንወስደው። A is the right answer. Children are happier than adults. እሺ ጥያቄ ቁጥር 40 እዚህ ላይ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 40 In my opinion, parents blank follow up their children. A mustn't, B shouldn't, D should, D must. የዚህ ጥያቄ ትክክለኛ ምላሹ የሚሆነው
ሲ ላይ ያለው ሹድ ይሆናል። ምክንያቱም ሹድን ለሰጀሽን ሪኮመንዴሽን ወይም ደግሞ ለአድቫይዝ ነው የምንጠቀመው። ስትሮንግ አይደለም። ምክንያቱም ኢን ማይ ኦፒኒየን ብሎ ነው ተናጋሪው የጀመረው። ስትሮንግ ቢሆን ኖሮ ያው ለስትሮንግ ኦብሊጌሽን ወይ መስትን ወይም ደግሞ ሀፍቱን መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ተናጋሪው ኢን ማይ ኦፒኒየን ብሎ ነው የጀመረው። ስለዚህ ኢን ማይ ኦፒኒየን ካለ ሰጀስት እያደረገ ነው ማለት ነው። እነማ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲከታተሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰጀሽን ወይም ደግሞ ሪኮመንዴሽን ወይም አድቫይስ ሲሆን ሹድን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ኢዝ the right answer. In my opinion, parents should follow up their children. ተናጋሪው እዚህ ጋር ልብ በሉ እያስገደደ አይደለም፣ ሐሳቡን ነው የገለጸው ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ከቅድም ጀምሮ አብረን እንግዲህ ስንሰራ ነበረ። የ8ኛ ክፍል የሞዴል ጥያቄዎች ነበሩ። በቀጣይ በሌላ የጥያቄና መልስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ቸር ሰንብቱ። ጤና ይስጥልኝ። ይመቻችሁ። ማይ ስኩል የኔ የእናንተው ትምህርት ቤት። ማይ ስኩልን ሰብስክራይብ ያድርጉ።